Good morning, students. Now we are starting our next lecture of basic electrical electronics. In the second lecture of second unit of this the subject, we are starting the new topic of parameter of single phase AC signal. The parameter that we are going to study in our lecture is the phase of alternating quantity. We have seen various parameters of alternating quantity like pulse, amplitude, then waveform, then cycle, then frequency, peak value, peak to peak value, then the angular velocity. We have seen all the definitions, and all the definitions has been already covered in physics. We are going to see the new term, new parameter, that is the phase angle. So phase angle of alternating quantity is nothing but, we know that mathematically any sine wave is represented as V is equal to Vm sine theta. Correct? Sine 2 pi omega t is different mathematical equation. In that equation, 2 pi omega t, omega is your angular velocity, t is your time. At particular time, what is the value of v? But in another way, we can represent your we can say the mathematical wave as uh, v is equal to Vm sine theta. Okay, so v is equal to Vm sine theta, so that theta is nothing but the phase angle. Okay, so for that we will share the screen, in that you can clearly see this thing. So as you can see here, let me zoom in so that clearly you can see it. So see this entire, what I am circling, this is nothing but the phasor representation of sine wave. So you know that this is your sine wave. This is your sine wave. I am drawing this again. So this is your sine wave. Sine wave is given by, say suppose this is a voltage signal, then V is equal to Vm sine omega t plus phi. So this term phi is nothing but the phase angle. So how you can elaborate it? See, this Am, or in for voltage it will be Vm, means maximum value of your voltage, means peak value, you can say that. Okay. So this entire sine wave is generally distributed in 360 degrees. 0 to 180 positive half cycle, then 180 to 360 negative half cycle. You can make the tangents on this circle so that these values at particular angle, what is the voltage or what is the amplitude of that particular wave, you can reflect on this circle. हा जो काही सर्कल इथे आपण ड्रॉ करतोय, या सर्कल वरती तुम्ही तो रिफ्लेक्ट करू शकता. हा जो सर्कल आहे याच्यावरती टँजेन्शियल व्हॅल्यू ड्रॉ केला की तुम्हाला तिथे नंतर हा जो आहे तो ग्राफ तुमचा मिळणार आहे. करेक्ट, अशा पद्धतीने. So in this way, by drawing these tangents of AC wave onto this circle, you can plot this graph, and this graph is nothing but the phasor representation of AC wave. या AC wave चं हे phasor representation झालं. Okay, so this is called as a phasor diagram of AC signal. Getting? Suppose this is your AC wave. बघा पिंक कलर मध्ये जे काही ड्रॉ केलेलं आहे ती तुमची आहे AC wave. 0 is reflected here. बघा मी रेड लाईन ने ड्रॉ केलंय. इफ यू झूम इन युअर स्क्रीन यू कॅन सी दॅट हा जो रेड आहे तो इथे मार्क केलेला आहे, बरोबर. दिस इज 0 डिग्री. देन ऍट 30 डिग्री बघा हा जो मॅक्सिमम पीक येतो तो येतोय 90 डिग्रीला. हा मॅक्सिमम पीक येतोय 90 डिग्रीला.
correct? So this 30 degree angle, this peak, हा जो काही इथला पीक आहे तो याच्यावर टँजंट ड्रॉ केला परपेंडिक्युलरली. सो दिस पॉइंट, सो दिस इज युअर 30 degree अँगल. हा जो अँगल आहे तो काय झाला 30 degree अँगल, करेक्ट? देन सिमिलरली 60 degree can be marked over here, 90 degree can be marked over here. So this part which is I have drawn with the blue line, this part is your positive rising part. After 90 degree, again the voltage is decreasing, so same tangent is drawn over here. So 60 degree, 90 degree, the voltage level is same, but 60 degree is a rising voltage, 120 degree is falling voltage. Okay, then 150 degree, this 150 degree is here similar to 30 degree, and 180 is again crossing point of x-axis. So this is 180. Okay, so you can say that this is the, so you can say that this is the maximum positive, this positive cycle is represented over here. Similarly, this negative cycle is also represented over here. So this is your entire phasor diagram. ही आहे तुमची पूर्ण फेजर डायग्राम. ओके, मग आता हा जो 30 degree आहे, 60 degree आहे, or you can say whatever angle which is noted here, this angle is nothing but the phase angle. This angle is nothing but the phase angle. Okay, I hope it is clear. जो काही अँगल आहे तो आहे फेज अँगल. सो on to basis of this, we can make a relation between two sine waves. बघा, दोन साइन वेव्ह घेतल्या, दोघांची फ्रिक्वेन्सी सेम आहे, वेव्हफॉर्म पण सारखेच दिसते, अँप्लिट्यूड पण सेम आहे, पीक टू पीक व्होल्टेज पण सेम आहे, सर्व गोष्टी सेम आहे. पण जर त्या वेव्ह मध्ये जर फेज डिफरन्स असेल, म्हणजे दोघांचा फेज अँगल जर वेगळा असेल, तर त्या वेव्ह एक नाही, तर त्या वेगवेगळ्या दोन वेव्ह आहे. बघा, दोन वेव्ह मध्ये रिलेशन क्रिएट करण्यासाठी पण आपण फेज अँगलचा वापर करू शकतो. ते कसं आपण बघू पुढे. पण फेज अँगल तुम्ही हा एक पॅरामीटर आहे जो दोन वेव्हला डिस्टिंग्विश करण्यासाठी वापरू शकतो. जसं आपण म्हणतो की बघा, मी आता खाली ड्रॉ करतो, जर ही सपोज तुमची एक वेव्ह आहे, ही एक वेव्ह आहे आणि ही दुसरी वेव्ह आहे. आता या दोघांमध्ये डिफरन्स काय आहे बघा, ह्या वेव्हचा, ही वेव्ह कंप्लीट होते एवढ्या पिरियड मध्ये आणि ही वेव्ह कंप्लीट होते एवढ्या पिरियड मध्ये. सो ऑब्वियसली दिस टू वेव्स आर नॉट सेम, दे आर डिफरंट वेव्ह. दिस टू आर टू डिफरंट वेव्स. इफ आय ड्रॉ one more wave like this, then you can say that these two waves are same because its amplitude is also same, its frequency is also same. So this wave number 1 and this wave number 2 are same. So these two waves are same, but this one and this 1 and 3 are not same. These 2 and 3 are not same because you can say that the frequency is also different and the amplitude, you can say that its amplitude is more than these two. So these two are means 1 and 3, or you can say 2 or 3, both are different waves, they are not same wave. जसं आपण म्हणतो की हे पॅरामीटर्स तुम्ही दोन वेव्हला डिस्टिंग्विश करण्यासाठी वापरू शकतात. सिमिलरली तुम्ही फेज अँगल हा एक पॅरामीटर लावून पण दोन वेव्हला डिस्टिंग्विश करू शकतात. कसं ते बघू आता. यू कॅन सी दिस नेक्स्ट डायग्राम. सी दिस साइन वेव्ह इज देअर. बघा, ही पूर्ण काय झाली आहे, साइन वेव्ह झाली. So black line represents
sine wave number 1 and red line represents sine wave number 2. If you see this, बघा याचा टाइम पिरियड केवढा आहे, इथून तर एवढा, इथपर्यंत टाइम आहे बरोबर, ही वेव एवढी आहे. इफ यू सी this red line also has same time value. This red line also has same time value. You can see the amplitude of both waves is also same. Amplitude of both waves is same. So its amplitude is same, frequency is same, time period is same. जर सगळं सेम असेल तर तुम्ही असं म्हणणार का की ह्या दोन्ही वेव एकच आहे, असं म्हणू शकतो का आपण? तर नाही. बघा का, सी द स्टार्टिंग पॉइंट. बघा मी आता हा सर्कल केलाय. सी दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेव नंबर 1. ही जी ब्लॅक वेव आहे, ब्लॅक वेवचा स्टार्टिंग पॉइंट हा आहे. आय एम युजिंग अनदर कलर. सी दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेव नंबर 2. वेव नंबर 2 चा हा स्टार्टिंग पॉइंट आहे आणि वेव नंबर 1 चा हा स्टार्टिंग पॉइंट आहे. Means yes, there are some parameters of AC wave that are same, but all parameters are not same. कोणता पॅरामीटर डिफरंट आहे तर बघा, ही वेव ह्या पॉइंटला स्टार्ट होते आणि सेकंड वेव ह्या पॉइंटला स्टार्ट होते. करेक्ट. सो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ वेव्स इज डिफरंट. सो दॅट स्टार्टिंग पॉइंट इज नथिंग बट द फेज अँगल. बघा म्हणजे हा जो बघा पहिल्या वेव्हचा विचार केला तर इथे येणार तुमचा 0. बघा ह्या दृष्टीने बघा, जर ही एसी वेव्ह असेल, ही एसी वेव्ह असेल, हा जर 0 स्टार्टिंग पॉइंट असेल तर हा पॉइंट कोणता आहे 30, हा पॉइंट आहे 60 डिग्री. म्हणजे आपण अँग्युलर फॉर्म मध्ये वेव्ह फॉर्मला रिप्रेझेंट केलं तर हा पॉइंट झाला 90, 120, 150, 180. तशाच पद्धतीने हा पॉइंट जर झाला 30 तर ब्लॅक वेव्हचा म्हणजे वेव्ह नंबर 1 चा हा पॉइंट होईल 30 डिग्री, हा पॉइंट होईल 60 डिग्री, हा परपेंडिक्युलर पॉइंट मॅक्सिमम पॉइंट झाला 90 डिग्री. मीन्स यू कॅन से दॅट इफ वेव 1 इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 देन विथ रिस्पेक्ट टू 1, मी विथ रिस्पेक्ट टू हा वर्ड खूप महत्वाचा आहे तो वापरतोय, विथ रिस्पेक्ट टू 1 वेव नंबर 2 इज स्टार्टिंग ऍट 30 डिग्री. म्हणजे दोघांमधला तो फेज डिफरन्स आहे तो 30 डिग्रीचा आहे. दोघांमधला फेज डिफरन्स आहे 30 डिग्री. 30 डिग्रीचा फेज डिफरन्स आहे. आणि बघा हा जो एक्स ऍक्सिस आहे, एक्स ऍक्सिसचा ॲरो कुठे बघा, एक्स ऍक्सिसचा ॲरो आहे लेफ्ट टू राईट, लेफ्ट टू राईट. ही एक महत्वाची गोष्ट अजून इथे लक्षात घ्यायची. सो मोस्टली ऑल द पॅरामीटर्स ऑफ द बोथ वेव्स आर सेम. म्हणजे रेड वेव्ह, ब्लॅक वेव्ह दोघांचे मोस्ट ऑफ पॅरामीटर्स सेम आहे. पण एकच पॅरामीटर चेंज आहे, दॅट सिंगल पॅरामीटर इज द फेज अँगल. फेज अँगल म्हणजे पहिली वेव्ह एक्स ऍक्सिसच्या एका पॉइंट वरून स्टार्ट होते आणि दुसरी वेव्ह एक्स ऍक्सिसच्या दुसऱ्या पॉइंट वरून स्टार्ट होते. मीन्स बोथ वेव्स आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट. So both waves are not same, not identical, they are different. So this is most important thing again while considering the phase angle. So I hope the phase angles are cleared. Okay. Tell me, tell me, is there any doubt? Tell me, is there any doubt? Abhijit, Aditya, Aire, Bhushan, Dhananjay, Gaurav, Janvi, Rahul, Saurabh, Yash. पटकन सांगा, काही डाऊट आहे त्याच्यामध्ये किंवा तो पार्ट परत रिपीट करायला? ओके, फेज अँगल मध्ये कन्फ्युजन होते. ठीक आहे, बघा परत एकदा सांगतो, हा पार्ट रिपीट करतोय मी आता, प्रत्येकाने परत लक्ष द्या. ही आपली जनरल एसी वेव्ह आहे. बघा परत तीच वेव्ह खाली ड्रॉ करतो, याला आपण साइन वेव्ह म्हणतो, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. एक्स ऍक्सिस हा टाइमचा असतो, वाय ऍक्सिस हा अँप्लिट्यूडचा असतो. बरोबर, हे झालं टाइम डोमेन रिप्रेझेंटेशन.
टाइम डोमेन रिप्रेझेंटेशन मध्ये वेव्ह कशी रिप्रेझेंट करतो आपण, व्ही इज इक्वल टू व्हीएम साइन ओमेगा टी. हे झालं टाइम डोमेन रिप्रेझेंटेशन. दिस इज युअर टाइम डोमेन रिप्रेझेंटेशन. पण अँग्युलर रिप्रेझेंटेशन पण आपण वेव्हचं करू शकतो, ज्याच्यामध्ये इथे तुम्हाला एक्स ऍक्सिस वर थिटा मेन्शन करायचं आहे. थिटा म्हणजेच अँगल. अँग्युलर रिप्रेझेंटेशन मध्ये आपल्याला रिप्रेझेंट करायचे थिटा. थिटा म्हणजे अँगल. सो वी नो दॅट अ कम्प्लीट साइन वेव्ह इज ऑफ 360 डिग्री. पूर्ण साइन वेव्ह असते 360 डिग्री. 360 डिग्री म्हणजे एक सर्कल. एक सर्कलचा पूर्ण अँगल किती असतो, 360 डिग्रीचा. हा तू बघा, हा सर्कल आहे, हा सर्कल आहे 360 डिग्रीचा. मग साइन वेव्हला एक पॉझिटिव्ह पार्ट असतो, एक निगेटिव्ह पार्ट असतो. म्हणजे एक पार्ट असेल 180 डिग्रीचा, एक पार्ट असणार आहे 180 डिग्रीचा, बरोबर. मग एक पार्ट मध्ये, सिंगल पार्ट मध्ये हा पॉझिटिव्ह रायझिंग पार्ट आहे आणि हा फॉलिंग पार्ट आहे, बरोबर. सो दिस फॉलिंग पार्ट इज ऑल्सो देअर, रायझिंग पार्ट इज ऑल्सो देअर. मग हा जो काही सेंटर पॉइंट झाला तो होणार तुमचा 90 डिग्री, करेक्ट, 90 डिग्री. So this will be 30, this will be 60, 90, 120, 150, 180. So in this way, हे बघा इथे जसं ड्रॉ केलेलं आहे 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360. अशा पद्धतीने पूर्ण साइन वेव्ह ही 360 डिग्री मध्ये डिव्हाइड केली. आणि त्या साइन वेव्हचे हा जो काही तुमचा सर्कल आहे त्याच्यावर परपेंडिक्युलर्स ड्रॉ केले. हे जे परपेंडिक्युलर्स डॉटेड लाईन्स तुम्हाला दिसतात हे परपेंडिक्युलर ड्रॉ केले. आणि जी वेव्ह, जो काही डायग्राम तुम्हाला मिळाला त्या डायग्रामला फेजर डायग्राम असतो. फेजर डायग्राम याचा उपयोग जो आहे तो आपल्याला पुढच्या लेक्चर मध्ये करायचा आहे. त्याच्यामुळे ही डायग्राम पण लक्षात घ्या. दिस इज कॉल्ड ॲज अ फेजर डायग्राम. दिस इज कॉल्ड ॲज अ फेजर डायग्राम. आय होप एसी वेव्ह अँग्युलर फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करण्यासाठी तुम्हाला समजलं आहे. आता आपण पुढे जाणार आहे पुढच्या डायग्राम मध्ये. बघा, जसं ही वेव्ह इथे 0 ला स्टार्ट होते तसं इथे दोन वेव्ह घेतल्या. ही आहे फर्स्ट वेव्ह ब्लॅक लाईनने ड्रॉ केलेली, ही आहे सेकंड वेव्ह रेड लाईनने ड्रॉ केलेली. आता ब्लॅक लाईन आणि रेड लाईन ह्या ज्या काही दोन लाईन्स आहे याच्यामधले दोन्ही वेव्हचे जवळपास सर्व पॅरामीटर सेम आहे. सर्व पॅरामीटर्स म्हणजे कोणते, पिक टू पिक व्होल्टेज असेल, वेव्ह फॉर्म असेल, त्याच्यानंतर सायकल असेल, टाइम पिरियड असेल, अँप्लिट्यूड असेल, हे सर्व पॅरामीटर जवळपास सेम आहे. तरी पण त्या दोन वेव्हला आपण सिंगल वेव्ह म्हणजे पहिली वेव्ह आणि त्याची मिरर इमेज असं म्हणू शकत नाही. का नाही म्हणू शकत? कारण त्याच्या दोघांमध्ये अँग्युलर डिफरन्स आहे, फेज अँगलचा डिफरन्स आहे. मग आता फेज अँगलचा डिफरन्स काढतात कसा? बघा, ही जी वेव्ह आहे पहिली, त्याच्यात बघा जसं ही पहिली जी काही वेव्ह आहे इथे आपण 0, 30, 60 डिस्ट्रीब्यूट केलं, तसंच इथे पण आपण 0, 30, 60, 90, 150 असं डिस्ट्रीब्युशन जर केलं तर असं सापडेल की जी ब्लॅक वेव्ह आहे, ब्लॅक वेव्ह जर आपण कन्सिडर केली की 0 पासून स्टार्ट होते, तर रेड वेव्ह ही 30 पासून स्टार्ट होते. 30 किंवा 40 किंवा 35 वॉट एव्हर. एक जस्ट रेफरन्स म्हणून मी 30 सांगितलं. इफ wave 1 is starting from 0 degree and if we consider wave 2 is starting from 30 degree, then there is a phase angle difference between two waves. दोन वेव्हचा अँग्युलर डिफरन्स आहे. मग जो काही म्हणजे पहिली वेव्ह एका पॉइंट पासून स्टार्ट होते, दुसरी वेव्ह एक्स ऍक्सिसच्या दुसऱ्या पार्ट पासून स्टार्ट होते. म्हणून आपण म्हणू शकतो की दोन्ही वेव्ह आयडेंटिकल नाही किंवा दोन्ही वेव्ह ह्या एकच नाही. जसं आपण म्हणतो की दोन ट्विन्स आहे, ट्विन्स एकदम आयडेंटिकल दिसतात, बरोबर. पण दोन भाऊ असतील तर ते आयडेंटिकल दिसत नाही, त्यांच्यामध्ये बरेचसे डिफरन्सेस असतात दिसण्यामध्ये. तसंच इथे ह्या दोन वेव्ह दिसायला जरी सारख्या असतील तरी पण याच्यामध्ये एक चेंज आहे, तो चेंज आहे अँग्युलर डिफरन्स. आता अँग्युलर डिफरन्स कसा काढायचा, तर एक्स ऍक्सिस वर
दोन वेव्स मध्ये जो काही अँगलचा डिफरन्स आहे, ज्याला आपण फेज डिफरन्स म्हणतो, फेज डिफरन्स. मग हा फेज डिफरन्स जो आहे तो कॅल्क्युलेट केला तर आपण म्हणू शकतो की दोन वेव्स मध्ये एवढा फेज डिफरन्स आहे. ते कसं कॅल्क्युलेट करायचं, काय करायचं आपण ते नंतर शिकणार आहे, किंवा त्याला काय काय म्हणतात ते आपण पुढे शिकणार आहे. तर आता आपल्याला एवढंच सांगायचं आहे की फेज डिफरन्स हा आहे. ठीक आहे. 0 डिग्री एक वेव्ह स्टार्ट होते, 30 डिग्रीला सेकंड वेव्ह स्टार्ट होते. सो वी कॅन से दॅट आवर two waves are not identical. Wave 1 is starting from 0 degree, wave 2 is starting from 30 degree. 30 डिग्रीला स्टार्ट होते असं आपण म्हटलं तर दोन वेव्स मध्ये अँग्युलर डिफरन्स आहे 30चा. दोन वेव्ह मध्ये अँग्युलर डिफरन्स आहे 30चा. हा अँग्युलर डिफरन्स म्हणजेच काय, जर इन शॉर्ट एक एक्झाम्पल द्यायचं ठरलं, दोन जणांची रेस लागली, स्टार्टिंग पॉइंट आहे बरोबर, दोन जणांची रेस लागली, स्टार्टिंग पॉइंट माहिती आहे, एंड पॉइंट माहिती आहे. दोघं जणांनी ज्यावेळेस आपण म्हणतो स्टार्ट, दोघं जण रन करायला सुरुवात केली, तर ही जी वेव्ह नंबर 1 आहे म्हणजे ब्लॅक वेव्ह आहे ती पुढे पळते आणि रेड कलरची जी वेव्ह आहे ती थोडीशी मागून पळते. आता पुढे ब्लॅकच का मागे रेडच का, तर हे पण मी तुम्हाला पुढच्या लेक्चरला सांगेन. तर ही जी वेव्ह 1 आहे ती थोडीशी पळताना फास्ट पळते म्हणून थोडी पुढे आहे, आणि दुसरी वेव्ह ही मागे आहे. तर दोघांमध्ये जसं आपण म्हणतो की दोन जे रनर आहे त्या दोघांमध्ये थोडासा डिफरन्स असतो. तो डिफरन्स आपण टाइमच्या फॉर्म मध्ये म्हणतो की थोडासा जो जोरात पळणार आहे तो पहिले पोहोचला, हळू पळणारा थोडासा लेट पोहोचला, म्हणजे आपण डेस्टिनेशनला ते पोहोचतातच पण त्यांच्यामध्ये टाइम डिफरन्स आहे. जसं ह्या दोन वेव्ह आयडेंटिकल आहे पण त्यांच्यामध्ये अँगलचा डिफरन्स आहे. पहिली वेव्ह थोडीशी पुढे आहे, दुसरी वेव्ह थोडीशी मागे आहे. सो दॅट इज नथिंग बट युअर अँग्युलर डिफरन्स. ओके, आय होप आता तुम्हाला हे कळत असेल की रनिंग करताना दोन्ही एकाच ट्रॅकवर पळत आहे, दोन्ही आयडेंटिकल्स आहे, पण त्यांच्यामध्ये जसं रनर्स मध्ये टाइमचा डिफरन्स असतो तसं ह्या वेव्ह मध्ये अँगलचा डिफरन्स आहे. ही वेव्ह इथून स्टार्ट झाली म्हणजे ती ह्या पोझिशनला आहे आता रेस मध्ये, आणि दुसरी वेव्ह ह्या पोझिशनला आहे रेस मध्ये. आय होप इट इज नाव क्लिअर. आता काही डाऊट आहे का, सांगा तर मला. सांगा तर काही डिफरन्स, काही डाऊट आहे का. गौरव, जान्हवी, बागुल, कृष्णा, ऋतुजा, सौरभ, तेजस, योगेश, पटकन सांगायचं रे. पटकन बोला तर काही डाऊट आहे का याच्यात. ओके, माईक चालू नाही होते का तुमचा. अच्छा ठीक आहे, एक मिनिट. माईक चालू करून बोला तर. काही डाऊट आहे का, आता माईक चालू करून बोला. आदित्य, आहिरे, भूषण,